بسم الله الرحمن الرحيم এখন আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ পাঠটি পেশ করবেন বিসমিল্লাহ। তার ফজিলত এবং ঐতিহাসিক কোরআনে হাফেজদের প্রেক্ষাপট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন আজকের প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বক্তা দ্বীপ জেলা দক্ষিণ ভোলা কর্পোরেশনের সারা জাগানো তরুণ বক্তা, মাত্র 7 বছর বয়সে আরবের পাক ভূমিতে হিজ্জ সমাপ্তকারী হকের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর মুফাসসিরে কোরআন হাফেজ মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল সালাম সিদ্দিকী সাহেব এখন আপনাদের সামনে বিসমিল্লাহ তার ফজিলত কোরআনে হাফেজদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল সালাম সিদ্দিকী সাহেব। মুহতারামকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করে তার মহামান্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى في آية أخرى
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وعلى جسد محمد في الأجساد، وعلى قلب محمد في القلوب، وعلى قبر محمد في القبور. وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد إبراهيم بي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله محمد آقا कुफर को मिटाया कुफर को मिटा कर सदाकत फिलाया बलगल उला बिकमाली कशरत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहम्मद को मुहाबत रखो भाई दिल में हमेशा, मोहम्मद को मुहाबत रखो भाई दिल में हमेशा, ताकि शावी मर्द कमाल उम्मते मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मोहब्बत जिक्र करी ला इलाहा इल्लल्लाह तोरे ला इलाहा
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জিক্র হক মদ গিজায়ে রূহে রাব, মরহমা মদ ইদিলে মজরূহে রাব। জিক্র হক মদ গিজায়ে রূহে রাব, মরহমা মদ ইদিলে মজরূহে রাব। আল্লাহ আল্লাহ মিকুনাদ শামস কমর, আল্লাহ আল্লাহ মিকুনাদ শাজর হাজার। আল্লাহ আল্লাহ মিকুনাদ আরদ সামা, আল্লাহ আল্লাহ মিকুনাদ জাও হাওয়া। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. सूरज ने दिया अपने शुआओं को पैगाम, सूरज ने दिया अपने शुआओं को पैगाम। दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम। दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजर खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर खरीदार नहीं हो। আসলামপুর আয়েশাবাগ দারুল উলুম হামিদিয়া কওমি মাদ্রাসার উদ্যোগে 3 দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি বৃন্দ, আমার সামনে উপবিষ্ট দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান ইযম, স্নেহে ছোট ভাই, যুবক বন্ধুগণ, পর্দার আড়ালে অবস্থানরতা সম্মানিতা মুহতারিমা মা ও বোনেরা, সৃষ্টির মহান স্রষ্টা দয়াময় রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর ও সুজুদ যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে ফিতনা ফাসাদের জামানায় কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে সহিহ তরিকায় কিছু কথা বলার উদ্দেশ্যে, শুনবার উদ্দেশ্যে 10 মায়া 10 সন্তানকে কোরআনের মজলিসে এসে জুড়ে মিলে বসার তৌফিক করে দিলেন। সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে মুসলমান হিসাবে কণ্ঠকে উচ্চ করে
সুউচ্চ কণ্ঠে সমস্ত ভালোবাসাকে মিশ্রিত করে সংযুক্ত করে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি। আমরা সকলেই পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। লাখ কোটি দুরূদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুযনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন সাইয়্যিদুস সাকালাইন শফি আযম সাকি কাউসার আফতাব নবুওয়াত ফখর মওজুদাত সাইয়্যিদুল মখলুকাত আশরাফুল মখলুকাত হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আমি আপনাদের সম্মুখে কুরআনুল কারীমের 6666 খানা আয়াতে কারীমা থেকে একটি আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছি। হায়াতুন নবী, শ্রেষ্ঠ নবী, মহানবী, জিন্দা নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অমীয় বাণী হাদিসে শরীফ থেকে কয়েকটি হাদিসের অংশ তেলাওয়াত করেছি। উক্ত আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুরু করব ইনশাআল্লাহুল আজিজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে যদি কবুল হয়ে যায় আমাদের এই বসাটা, আমাদের এই আশাটা, আমাদের এই আলোচনাটুকু শোনাটা, তবেই আমরা সার্থক। ঠিক কিনা বলুন ভাইরা আমার? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের মধ্যে একটি সূরার মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কে উল্লেখ করেছেন। কুরআনুল কারীমের মধ্যে 114টি সূরা আছে, ঠিক কিনা? কুরআনুল কারীমের মধ্যে 6666 খানা আয়াত আছে, ঠিক কিনা? আমাদের ইয়াকিন আছে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুরআনের প্রতি এবং আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের উপর, মানে আল্লাহ তাআলার সমস্ত নিজামের উপর আমাদের ইয়াকিন থাকলেও বলে কিন্তু আছে যখন আলোচনা করা হবে, যখন আলোচনাটুকু শোনা হবে, করা হবে, এর দ্বারা আপনার আমার মধ্যে যে ইয়াকিনের ঘাটতি ছিল এই ঘাটতিগুলো আল্লাহ তাআলা পূরণ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। তো প্রশ্ন হতে পারে, এত ওয়াজ, এত টাকা পয়সা খরচ, এত মাহফিল, এত কিছু, তারপরেও কেন হেদায়েত হচ্ছে না? তো এই সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, সহজ উত্তর হলো, আমরা মাহফিলে তো আসি বটে, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে অন্তঃকরণে এটা থাকে না যে আমি আলোচনাটুকু শুনবো হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, আমাদের উদ্দেশ্যে। এই জন্য বলতেছিলাম, যখন আমি আমাদের উদ্দেশ্যে, হেদায়েতের উদ্দেশ্যে কোন আলোচনা শুনবো, হতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকু আপনার আমার জিন্দেগীর জন্য হেদায়েতের মডেল হয়ে যেতে পারে। ওয়াজ শোনার কিছু আদব আছে, এর মধ্যে কয়েকটি হলো, যখন বক্তা আলোচনা করবেন, কোন ওয়াজ আলোচনা করবেন, তার চেহারার দিকে আমি না তাকিয়ে তার কথার দিকে লক্ষ্য করব, তিনি কোন বিষয়ে আলোচনা করছেন, বিষয়টি কোরআনের ভিত্তিতে হচ্ছে কিনা, বিষয়টি কোন দিকে যাচ্ছে, আমার অন্তঃকরণের যে বিষয়গুলো গাঁটতেছে কিনা, ঢুকতেছে কিনা, এটা দেখতে হবে। মোহতারাম হাজিরিন, কবি বলেন, চামড়ার কান, চামড়ার চেহারা, মানে বাহ্যিক চেহারা, বাহ্যিক চামড়া, এটা মানুষ নয়। মানুষ তো তাকে বলা হয় যার মধ্যে কান নামক অন্তর আছে, যার মধ্যে ভিতরে যে অন্তর আছে, কান আছে, অন্তরের কান, ওই কান যার মধ্যে থাকবে সে তো প্রকৃতপক্ষে মানুষ,
কেননা তার মধ্যে যখন অন্তঃকরণে যখন সে ওই কানকে ফিটিং করবে, অন্তরের কান যে শ্রবণ করবে কথাটুকু, বলে আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে হেদায়েত ঢেলে দিবেন। আমি যে আয়াত কারিমা পাঠ করলাম, বলতেছিলাম সংক্ষিপ্ত একটি আয়াত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন কারীমে ইরশাদ করেন, ইন্নাহু মিন সুলাইমান ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমার বিষয়। বিসমিল্লাহর ফজিলত, হাফিজ কোরআনদের প্রেক্ষাপট, বিসমিল্লাহ কোথায় শেখানো হয়, বিসমিল্লাহর সবক কোথায় পড়ানো হয়, বিসমিল্লাহর গুরুত্ব কোথায় শেখানো হয়, মানে বিসমিল্লাহর ফ্যাক্টরি কোনটাকে বলা হয়, আর যারা বিসমিল্লাহর ফ্যাক্টরি বিসমিল্লাহকে হাসিল করবে তারা কিরকম দামি আল্লাহর আদালতে, সংক্ষিপ্ত আকারে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করব। যে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন। আর আপনারা যদি বসে থাকেন, আলোচনা শুরু করার প্রারম্ভে শুরুতে আমি বলতে চাই, আমরা কেউই এখানে অমনোযোগী হয়ে বসবো না। আমরা সকলে আমাদের খালি জায়গাগুলো পুরো করে বসবো এবং কেউই অমনোযোগী ভাবে বসবো না। কোনো একজন শ্রোতা অমনোযোগী থাকে তবে বক্তার ওয়াইজের ওই আলোচনাটুকু সংক্ষিপ্ত ভাবে সে শেষ করতে পারবে না। বলে কোরআন তো এমন জিনিস, এরকম মহাসাগর, বলে এই সাগরের আলোচনা কোরআন أو كما قال عليه الصلاة والسلام। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেন, ও আবু বকর, কান দিয়ে শোনো, অন্তরের কান। আবু জেহেল, উতবা, সাইবা তারাও কিন্তু শুনেছে, নবীকে দেখেছে, কিন্তু তারা অন্তরের কান দিয়ে শোনে নাই। এই জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের কবলে হেদায়েত রাখেন নাই। ভাইরা আমার, যদি আপনি আমি অন্তরের কান দিয়ে অন্তরের ধ্যান এবং খেয়ালের সাথে আত্মার ধ্যান এবং খেয়ালকে এই কোরআনের মাহফিলের সাথে লাগায় রাখি, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হলেও আল্লাহ তাআলা বলবেন, বান্দা, ও ফেরেশতা, বান্দা কি চায়? ফেরেশতার বান্দা কিছু চায় না, তোমার ক্ষমা চায়। আল্লাহ বলেন, ও ফেরেশতা, বান্দা কি আমার জান্নাত দেখেছে? না, দেখে নাই, তাহলে কি চায়? ফেরেশতা বলে, আল্লাহ, বান্দা আপনার ক্ষমা চায়। আল্লাহ বলেন, ও ফেরেশতা, বান্দা কি জাহান্নাম দেখেছে? না, দেখে নাই। আল্লাহ বলেন, ও ফেরেশতা, তাহলে কি চায়? বলে আল্লাহ তাআলা, হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, বান্দা আপনার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায়। আল্লাহ বলেন, ও ফেরেশতা, ও ফেরেশতার দল, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি আল্লাহকে না দেখেছি, আমি আল্লাহকে স্বীকার করলাম, আমি আল্লাহর অস্তিত্বকে মানলো, আমি আল্লাহর জান্নাত দেখে নাই, জাহান্নাম দেখে নাই, আমি আল্লাহর জান্নাত না দেখে জান্নাতে যাওয়ার জন্য কামনা করলো, প্রার্থনা করলো, আমি আল্লাহর জাহান্নাম দেখে নাই, আমি আল্লাহর জাহান্নাম না দেখো জাহান্নাম থেকে পানা চাইলো। ও ফেরেশতারা, সাক্ষী থাকো, আমি আল্লাহ বান্দাকে মাফ করে দিলাম। তো বলতেছিলাম, হাজরিন, আল্লাহ তাআলা চান বান্দার মন। বান্দার মন কি বলে, বান্দার মনটা কোন দিকে ঘুরে আছে, একজন আমরা অন্তরকে আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করি। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলেন, ও সাহাবী আবু বকর, তুমি শোনো, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম যখন কোন বান্দা পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে 3টি পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। সুবহানাল্লাহ। কয়টি পুরস্কার? 1 নম্বর পুরস্কার, নবী বলেন, ও আবু বকর, 1 নম্বর পুরস্কার,
আল্লাহ তাআলা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই বান্দার আমলনামায় 10,000 নেকি ভরপুর করে দেন। 2 নম্বর পুরস্কার, আবু বকর আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার 10,000 গুনাহগুলো আল্লাহ তাআলা মিটাইয়া দেন, মাফ করে দেন। 3 নম্বর পুরস্কার, আল্লাহ বলেন ও বান্দা তুমি আমি আল্লাহর নাম নিয়েছো, তুমি আমি আল্লাহর নামকে আজমের সাথে মহব্বতের সাথে নিয়েছো বিদায় ও বান্দা তোকে মাফ করে দিলাম, তোকে 10,000 নেকি দিয়ে ভরপুর করে দিলাম তোর আমলনামা। শুধু এখানে ক্ষান্ত হইলাম না বান্দা, আমি আল্লাহ তোমার জান্নাতে 10,000 মর্তবাকে বুলন্দ করে দিলাম। আল্লাহ তাআলা কত বড় দয়ার সাগর। নবী আলাইহিস সালাম হাদিসে ইরশাদ করেন, ও আমার উম্মত, ইযা ক্বালা আবদু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইয়াযুবু শাইতান কামা ইয়াযুবুর রাসাসু ফিন নার। নবী বলেন, ও আমার উম্মত শুনে নাও, যখন আমার কোন উম্মত বিসমিল্লাহ পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে বান্দার অন্তর থেকে শয়তানি সমস্ত মনোভাব দূর করে দিবেন। কিরকম ভাবে? নবী বলেন কামা ইয়াযুবুর রাসাসু ফিন নার, যেরকম ভাবে সীসাকে আগুনের মধ্যে সীসা দিলে সীসাকে ঢাললে কি হয়, সীসা বিগলিত হয়ে যায়, গলে যায়, ঠিক তদ্রুপ ভাবে অন্তর থেকে শয়তানি মনোভাব দূর হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, ফজিলত বলে শেষ করা যাবে না। আমি ওয়াজ শুনি 60 বছর, 70 বছর, 80 বছর হয়ে গেছে। আমি ওয়াজ শুনি অনেক ওয়াজ, কিন্তু কোথায় সুবহানাল্লাহ বলতে হবে, কোথায় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে, নাউযুবিল্লাহ বলতে হবে, বান্দা আমি বুঝি না। সুবহানাল্লাহ তো অনেক ফজিলত, সেটা পরে বলতেছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাহ নবী বললেন, ও আমার সাহাবী আবু বকর, বিসমিল্লাহ পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তোমাকে 3টি মর্তবা দান করবেন। 1 নম্বর 10,000 গুনাহ মাফ করে দিবেন। 2 নম্বর 10,000 নেকি তোমার আমলনামায় দিয়ে দিবেন। 3 নম্বর আখিরাতে 10,000 মর্তবা বন্ধ করে দিবেন। ভাইরা আবার, এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমকে তাজিম করার কারণে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের কাগজ খণ্ডকে তাজিম করার কারণে, সম্মান করার কারণে আল্লাহর পবিত্র বান্দা বিশ্ব হাফি রহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ তাআলা তার উনি বানায় দিলেন। সুবহানাল্লাহ। ইমামুল আউয়ালিনাল আখিরিন, মরে সদকা রহমাতাল লিল আলামিন, শুধু জুদাস রহমাতাল লিল আলামিন, মসজিদে উসদামারো এ জমিন। বিশাবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রাথমিক যুগে মদ্যপান অভ্যস্ত ছিলেন, মদ পান করতেন। মদ পান না করলে বিশ্বহাবির ঘুম হতো না, ঘুম ভালো হতো না, তার ঘুম হতো না। মদ পান অভ্যস্ত ছিলেন বিশ্বহাবি রহমতুল্লাহ আলাইহি। পথের মধ্যে হাঁটছেন, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, হাঁটতে হাঁটতে পথের মধ্যে একটি কাগজের টুকরো পেলেন। কাগজের টুকরো হাতে নিলেন, ওর মধ্যে দেখা পেলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওই কাগজকে সম্মান করলেন, তাজিম করলেন। বিশরাব ওই কাগজকে নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন, দৌড় মেরে বাড়িতে গেলেন। বাড়িতে যাওয়ার পর স্ত্রীকে বললেন, ও আমার বিবি, ও স্ত্রী, প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, কাগজটাকে সম্মান করো, উপরে রেখে দাও। এই কাগজটাকে ঘরের মধ্যে যত উঁচু জায়গা আছে, উঁচু জায়গায় আতর গোলাপ মেখে এই কাগজটাকে রেখে দাও। বিশরাবি
কথা অনুযায়ী স্ত্রী কাগজটাকে অমুক জায়গায় রেখে দিয়ে উঁচু জায়গায় রেখে দিলেন। এবার বিশরা হাবিব ওই কাগজকে রেখে চললেন মদ পান করার জন্য। কি পান করার জন্য? মদ পান করার জন্য মদ্যশালায় গেলেন, মদ পান করলেন, উপর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আল্লাহ তাআলা রহমতের দরিয়া জোশ মেরে উঠল। আল্লাহ তাআলা বললেন, ও বান্দা, সেই জমানার বিখ্যাত বুজুর্গ হাসান বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহ তাআলা স্বপ্ন যোগে বললেন, ইলহাম করলেন, ও হাসান, যাও যাও আমার পাপিষ্ঠ বান্দাকে এই সংবাদ দাও, আমি আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলাম। মাফ করলাম না, আমি আল্লাহ তাকে আমি আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের কাতারে শামিল করে নিলাম। আল্লাহ তাআলা কত বড় দয়ার সাগর। বিশরা হাবিব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঘুমাচ্ছেন। হাসান বসরি ঘুম থেকে দৌড় মারলেন, বিশরা হাবিবকে তালাশ করলেন, দরজা নক করলেন, ভেতর থেকে আওয়াজ, বিশরা হাবিব কে আপনি? আমি হাসান। কাকে চান? বিশরা হাবিবকে। তিনি এখন ঘুমাচ্ছেন। না না, আমি তো এসেছি তার ফিরে যাওয়ার জন্য নয়, আমাকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন বিশরা হাবিবের কাছে আসার জন্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ইলহাম করেছেন স্বপ্নের মাধ্যমে, বিশরা হাবিবকে সুসংবাদ দিয়ে আসো। ভেতর থেকে বিশরা হাবিব বের হলেন। ওই মুহূর্তে গায়েব থেকে আওয়াজ। হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেছিলেন, ও পাপিষ্ঠ বান্দা, ও বিশির, অকল্যাণের পথ থেকে কল্যাণের দিকে আসো, পাপাচারের পথ থেকে নেকির পথে আসো, গুনার কাজ থেকে গুনাহের কাজ থেকে নেকির কাজে আসো, নেকির রাস্তা আসো। এই কথা বলতে না বলতে গায়েব থেকে আওয়াজ, এক অদৃশ্য আওয়াজ, ইয়া বিশির রফাতা ইসমি বারবানাক, রফাতা ইসমি বারবানাক, অতাইয়াবতা ইসমি অতাইয়াবনাকা। এ বিশির, তুমি আর কালকের বিশির আজকে নাই, তুমি এখন আমি আল্লাহর ওলি হয়ে গেছো। কি বোঝা গেল ভাইরা আমার? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের কাগজ টুকরো সম্মান করলেন, এত পবিত্র বান্দা তাজিম করলেন, তো আল্লাহ তাআলার রহমত দরিয়ায় জোশ হয়ে উঠেছে, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। তো এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমকে তাজিম করলেন। তো বুঝুন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের একটি আয়াতকে তাজিম করার কারণে যে দাম হয়ে যায়, তো এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের ফ্যাক্টরি যেটা, বিসমিল্লাহির রহমানির সরল দ্বারা শিখবে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম যারা গলায় মালা বানাবে, জিন্দেগির চাবিকাঠি বানাবে, তাদের কি দাম হতে পারে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বিশরা হাবিবকে যারা ওলি বানিয়ে নিলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমকে তাজিম করার কারণে। ভাইরা আমার, বলতেছিলাম এই বিসমিল্লাহর এত দাম। জাহান্নামের মধ্যে মালিক দারোগা থাকবেন, ফেরেশতা মালিক। জাহান্নামের দারোগার নাম হবে মালিক ফেরেশতা, মালিক আরিস, মালিক ফেরেশতা। তিনি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হবেন, আল্লাহ বলো মালিক অমুক বান্দাকে শাস্তি পৌঁছাও, অমুক বান্দাকে শাস্তি দাও। মালিক ফেরেশতা ডাকবেন, ওনার অনুকূলে ওনার অধীনস্থ ফেরেশতাদেরকে ডাকবেন, ডেকে কপালে 7 আঙ্গুল দিয়ে লিখে দিবেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাবা বলো ফেরেশতা দাও, এবার শাস্তি পৌঁছাও, ওই বান্দাকে শাস্তি দাও। আল্লাহ আদেশ করেছেন, কিতাবের মধ্যে লেখে, বলে ওই ফেরেশতা দমকল বাহিনী যেরকম ভাবে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আগুন নিভায়, তার গায়ের মধ্যে পোশাক থাকে, ঠিক কিনা? গায়ের মধ্যে পোশাক, এমন পোশাক থাকে যার মধ্যে আগুন স্পর্শ করে না। ঠিক তদ্রূপ ভাবে এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লিখে দেওয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হুকুমে
ওই ফেরেশতাদের গায়ের মধ্যে আগুনের লেশ মাত্র স্পর্শ করবে না। সুবহানাল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমকে লিখে দিবেন শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে কপালের মধ্যে, তাহলে বিসমিল্লাহির রহমানির লেখার কারণে আল্লাহর হুকুমে আর ওই ফেরেশতাদের গায়ে আগুন স্পর্শ করবে না। সুবহানাল্লাহ। নবী আলাইহিস সালামের কাছে এক বেদুইন এসেছে, বেদুইন গ্রাম্য ব্যক্তি, এসে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমাকে কিছু আমল দিন, আমাকে কিছু আমল বাতলিয়ে দিন। নবী বললেন, ও বেদুইন, তুমি পড়ো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ নবী বলেন, যদি কোনো উম্মত দৈনিক 19 বার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করে, কয়বার? 19 বার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত করে দিবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এত ফজিলত, তো বিসমিল্লাহ যারা শিখবে তাদের কি ফজিলত, আসুন সেদিকে যাই একটু। অর্থাৎ যারা বিসমিল্লাহর সবক গলায় লাগাবে, গলায় পরিধান করবে, অর্থাৎ কোরআনের 6066 খানা আয়াত যারা সিনার মধ্যে ঢুকাবে তাদেরকে বলা হয় হাফিজ কোরআন। তাদের কি ফজিলত! সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন, ওয়ারাত্তিল কোরআনা তারতিলা, তোমরা কোরআনকে পাঠ করো তারতিলের সাথে। কোরআনকে পড়তে হবে তাজবিদের সাথে, তাহসিনের সাথে, তাজবিদের সাথে, বিশুদ্ধভাবে, বিশুদ্ধ মাখরাজ অনুযায়ী, বিশুদ্ধ হরফ উচ্চারণের মাধ্যমে। কোরআনুল কারীম, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে বলেন, এই কোরআন মানুষকে হেদায়েত দান করে, কোরআন আবার মানুষকে গোমরাহ করে। এর ব্যাখ্যা মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন, কোরআনকে যারা জীবন পরিচালনার চাবিকাঠি বানাবে, মাইল ফলক বানাবে, কোরআনকে যে অনুসরণ করবে, কোরআনকে মহব্বত করবে, ভালোবাসবে, কোরআন তাকে পথ প্রদর্শন করবে, সিরাতুল মুস্তাকিমে তাকে হাঁটাবে, চালাবে। আর এর ব্যতিক্রম যদি করে, কোরআনকে অবজ্ঞা করে, কোরআন আমাদেরকে অসম্মান করে, হ্যায় প্রতিপন্ন করে, যারা কোরআন পড়ে, যারা কোরআন শিখায় তাদেরকে হ্যায় প্রতিপন্ন করে, অবমাননা করে, কোরআন তাকে লাঞ্ছিত, অবমানিত, দলিত, নিষ্পেষিত করে দিবে। নাউযুবিল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন, এই কোরআন আমাকে সম্মান করবে যখন আমি কোরআনকে সম্মান করব, কোরআন পড়নেওয়ালাকে সম্মান করব, কোরআন পড়ানেওয়ালাকে সম্মান করব। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হাদিসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা। খায়র শব্দ আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রে ওই শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, এমন ভালো বোঝানো হয় যার চাইতে আর ভালো কিছুই হতে পারে না, এমন ভালো বস্তু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় খায়র শব্দটি, যার চাইতে ভালো পৃথিবীতে আর কিছুই হতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, ও আমার উম্মত, দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে দামি, সব চাইতে 1 নম্বরের দামি হলো তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামা, যে কোরআন শিখে, 2 নম্বর যে শিখায়। সুবহানাল্লাহ। যে তালিবুল ইলম হয়, কোরআনের ছাত্র হয়, 2 নম্বর যে শিক্ষক হয়। এখানে তালিবুল ইলমের কথাকে আগে বলা হয়েছে। নবী আলাইহিস সালাম যারা কোরআন শিখবে তাদেরকে বলা হয় কোরআনের হাফেজ। কোরআনকে হেফজ করবে যারা, কোরআন শিখবে যারা, যারা কোরআনের উপর আমল করবে, কোরআনের হাফেজ হইল, আবার আলেম হইল, কোরআন অনুযায়ী আমল করলো, তার আলাদা ফজিলত। কোরআন পড়নেওয়ালার আলাদা ফজিলত, কোরআন পড়নেওয়ালার আলাদা ফজিলত। যারা কোরআন শিখবে তালিবুল ইলম, কোরআনের তালিবুল ইলম হবে। নবী আলাইহিস সালাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, ও আমার উম্মত, তালিবুল ইলম যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, ফেরেশতারা নূরের পর বিছাইয়া দেন,
শুধু তাই নয়, নবী বলেন গর্তের পিপিলিকা থেকে শুরু করে সমুদ্রের মাছ, কীট পতঙ্গ, পৃথিবীর সমস্ত মাখলুক তার জন্য দোয়া করতে থাকে। তাহলে ইলম এতই ফজিলত, সে যে ইলম শিখতেছে তার কি দাম। নবী আলাইহিস সালাম হাদিসে বলেন আল মাহির বিল কুরআন, কোরআনে যারা মাহির হবে, হাফিজ কোরআন হবে, হামিল কোরআন, যারা কোরআনের দারুদ বাহক হবে, নবী আলাইহিস সালাম বলেন কাল কিয়ামতে তারা ফেরেশতাদের সঙ্গে তাদের হাসর নাসর হবে। সুবহানাল্লাহ বলুন। কোরআনে যারা মহব্বত করবে তাদের কোথায় হবে হাসর নাসর। নবী আলাইহিস সালাম বলেন যার সাথে যার মহব্বত তার সাথে তার কিয়ামত। মান তাসাব্বা বিকওমিন ফাহুয়া মিনহুম, আমি কোরআন ওয়ালাকে মহব্বত করব, আমার হাসর নাসর কোরআন ওয়ালার সাথে হবে। আমি কোরআন ওয়ালাকে মহব্বত করব না তো আমার হাসর নাসর কার সাথে হবে? আমার হাসর নাসর হবে আবু লাহাব, উতবা, শাইবা, ফিরআউনের সাথে। মানে কোরআনকে যারা মহব্বত করেছে যুগে যুগে তার দাবি হয়েছে, কোরআনকে যারা মহব্বত করেনি তারা পদদলিত, নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত হয়েছে। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আমরা আমার জিন্দেগির শেষ সময়টুকু পর্যন্ত কোরআনকে মহব্বত করব। যারা কোরআন পড়বে তাদেরকে মহব্বত করব, কোরআন পড়নেওয়ালাকে মহব্বত করব। ভাইরা আমার, এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর ফজিলত শোনার পর ওই লোকটা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের উপর ইয়াকিন করেছে, ইয়াকিন করে বসে আছে আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জিহ। আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে ইলহাম করলেন, ও সাগরের মাছ, তোমরা এক এক করে আমার বান্দা, আমার পাগল বান্দার সুইটাকে টোকাইয়া দাও। এক এক করে সুই আনতেছে, এক এক করে মাছ সুই নিয়ে আসছে। ওই বান্দা বলতেছেন না না এটা আমার না, এটা আমার না, ফিরিয়ে দিচ্ছেন। পরিশেষে একটি মাছ, একটি বড় মাছ ওই সুইটি মাথায় করে তার সামনে রেখে চলে গেল। বান্দা ওই সুইটি হাতে নিয়ে আল্লাহ তাআলা শুকর আদায় করলেন। মুহতারাম হাজিরিন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমকে তাজিম করেছে, অর্থাৎ কোরআনের একটি আয়াতকে তাজিম করার কারণে আল্লাহ তাআলা কি দাবি বানিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আরো কি ফজিলত। তাফসীরে মাযহারির মধ্যে আল্লামা কাজী সালাউল্লাহ পানিপতি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মুসা আলাইহিস সালাম কথা বলতেছেন। কি বলতেছেন? তুর পাহাড়ে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলতেছেন। কথা বলার ফাঁকে আল্লাহ তাআলা বলেন, ও মুসা, উম্মতে মুহাম্মাদের কেন দাম? উম্মতে মুহাম্মাদের 4টি বৈশিষ্ট্য আছে। উম্মতে মুহাম্মাদের 4টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, সে উম্মতে মুহাম্মাদি। মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ, আমি জানতে চাই উম্মতে মুহাম্মাদের এত দাম কেন, এত ফজিলত কেন? আল্লাহ তাআলা বলেন, 1 নাম্বার, উম্মতে মুহাম্মাদির 4টি ফজিলত, 4টি বৈশিষ্ট্যের কারণে এত দাম, 4টি আলামত, 4টি সিমটম পাওয়া গেলে থেকে উম্মতে মুহাম্মাদি বলা হয়। কয়টি আলামত? এগুলো থেকে মুখস্থ করতে হবে। 1 নম্বর আলামত, ও মুসা, যখন তারা কোন কাজ আরম্ভ করবে তারা বলবে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ বলেন, ও মুসা, উম্মতে মুহাম্মাদি যখন বিসমিল্লাহ বলে কোন কাজ আরম্ভ করবে, আমি আল্লাহ তাআলা খুশি হয়ে ওই কাজটাকে আমি আল্লাহ তাআলা আসান করে দিব, সহজ করে দিব। আল্লাহ বলেন, মুসা, যদি ওই কাজটা পাহাড়ের মতো কঠিন হয়, ওই কাজটা যদি পাহাড় সহ পরিমাণও হয়, আমি আল্লাহ খুশি হয়ে উম্মতে মুহাম্মাদি বিসমিল্লাহ বলার কারণে আমি আল্লাহ তাআলা কাজটাকে আসান করে দিব, সহজ করে দিব। আল্লাহ মুসা, উম্মতে মুহাম্মাদি বিসমিল্লাহ বলে খানা আরম্ভ করবে। যখন বিসমিল্লাহ বলে খানা আরম্ভ করলো,
খানা শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ বলল, আমি আল্লাহ তাআলা খুশি হয় আমার হাবিবের উম্মত হওয়ার কারণে। আমি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে এত মানুষের সম্মুখে তাদের থেকে কোনো হিসাব নিব না। যেমন খানার হিসাব নেওয়া হবে না। ওই খানা যতই দামি হোক না কেন, যতই লেটেস্ট মডেলের হোক না কেন, যতই হাই কোয়ালিটি মানের খানা হোক না কেন, আল্লাহ বলে বান্দা বিসমিল্লাহ বলে খানা আরম্ভ করেছো, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে খানা আরম্ভ করেছো, আমি আল্লাহর নামের সাথে খানা শেষ করেছো, আমি আল্লাহ খুশি হয়ে তোমার খানার হিসাবকে মাফ করে দিব। কত দয়ার সাগর তিনি। আল্লাহ মুসা উম্মতে মুহাম্মাদী 2 নম্বর বৈশিষ্ট্য, 2 নম্বর আলামত, যখন তারা কোনো কাজ শেষ করবে তারা বলবে আলহামদুলিল্লাহ। উম্মতে মুহাম্মাদী 2 নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো যখন তারা কোনো কাজ শেষ করবে বলবে আলহামদুলিল্লাহ। 3 নম্বর বৈশিষ্ট্য আল্লাহ মুসা যখন তারা আমি আল্লাহর কোন কুদরত দেখবে, অলৌকিক বিষয় তাদের সামনে প্রস্ফুটিত হবে, সংগঠিত হয়ে যাবে, আল্লাহ বলে ও বান্দা, ও মুসা, সে চিল্লাবে না ও মারে ও বাবারে বলবে না, আমি আল্লাহ তাআলার নাম শরণার্থে সে বলবে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলে মুসা শুনে রাখো, তাহলে আমি তার কি পুরস্কার দিব, কি ইনাম দিব, কি জাযা দিব, কি বদলা দিব, কি প্রতিদান দিব। আল্লাহ বলেন ও মুসা, খাঁটি আসমান, আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত খাঁটি স্বর্ণ দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এই খাঁটি স্বর্ণগুলো আমি আল্লাহ রাস্তায় দান করলে যে সওয়াব, যেই নেক, এর চাইতে কোটি কোটি গুণ নেকি আমি তার আমলনামায় দিয়ে দিব। নবী আলাইহিস সালাম হাদিসে বলেন তাসবিহাতুন ওয়াহিদা খায়রুম মিনাদ দুনিয়া মা ফিহা। নবী বলেন আমার উম্মত একবার সুবহানাল্লাহর আওয়াজ, একবার সুবহানাল্লাহ পড়ার ভ্যালু আর মূল্য আর দাম আর ফজিলত দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চাইতেও বেশি। নবী আলাইহিস সালাম হাদিসে বলেন যখন কোন বান্দা একবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা সুবহানাল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে ওই বান্দার নামে একটি গাছ বরাদ্দ করে দিবেন। ওই গাছের পাতার এমন ছায়া, তেজি ঘোড়া, পৃথিবীর সবচেয়ে তেজি ঘোড়া, শক্তিশালী ঘোড়া, সবচেয়ে দ্রুত চলতে পারে এমন ঘোড়া, তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকে, দৌড়াতে থাকে। আল্লাহ বলেন বান্দা ওই গাছের ছায়া শেষ করতে পারবে না। তো সুবহানাল্লাহ বলেন, লাভ না লস বলেন, যে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলার কোন অলৌকিক বিষয় শুনলে, দেখলে এবং শুনলে বলবো সুবহানাল্লাহ। কি বলবো? আল্লাহ তাআলার কোন অলৌকিক বিষয় দেখলে সুবহানাল্লাহ বলতে হবে। ও বাবা, আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের কোনো দাম নাই, বেশি আমলের কোনো দাম নাই, আল্লাহর কাছে খাঁটি আমলের বেশি দাম। নবী আলাইহিস সালামের জন্য হাদিসে বলেন আখলিস দীনাক, তোমার দিনকে খাঁটি করো। ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল, আল্লাহর নবী বলেন অল্প আমলে তোমার কাল কিয়ামতে নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে। আপনি 1 টাকা দান করলেন, আপনি 1 কোটি টাকা দান করলেন, এর মধ্যে আপনার ইখলাস নেই। বলতে পারেন হুজুর ইখলাস কাকে বলা হয়? ইখলাস বলা হয় আমি যে কাজ করব একমাত্র আমি আল্লাহর জন্য করব, আমি যে কাজ করতেছি আমি একমাত্র আল্লাহর জন্য, পৃথিবীর কোনো মানুষকে, কোনো নেতাকে, কোনো মানুষকে খুশি করার জন্য নয়, একমাত্র আমার প্রতিটি কাজ, আমার প্রতিটি কর্ম, আমার প্রতিটি পদক্ষেপ আমি আল্লাহর জন্য। আমার খানা, আমার ঘুম, আমার চলাফেরা, আমার মহাব্বত, আমার দুশ্মনী সব আল্লাহর জন্য হতে হবে। ভাইরা আমার কি বলবো,
আজকে আমাদের মধ্যে মহাব্বত নাই, আমাদের মধ্যে মহাব্বত আছে, মহাব্বতের মধ্যে আমার বেজাল, কথার মধ্যে বেজাল, কাজের মধ্যে বেজাল, সব কিছুর মধ্যে বেজাল। বলে আজকে আমার ইমানের মধ্যেও বেজাল হয়ে গেছে, ঠিক কিনা ভাইরা? আমার ইমানকে বলে শুদ্ধ করতে হবে খাঁটি ভাবে। আমার ইমানটা খাঁটি আছে কিনা, একজন বুজুর্গ, একজন মুরব্বীকে ধরতে হবে, একজন পীর বুজুর্গকে ধরতে হবে, একজন রাহবারে কামেল লাগবে। ভাইরা আমার, সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেই। একটি ঘোড়ার লেগাম ছাড়া আরেকটি ঘোড়ার লেগাম আছে। লেগামবিহীন ঘোড়াটা কি অবস্থা হবে বলুন তো? এই ঘোড়াটা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে ডুব মরে, নাকি আটলান্টিক মহাসাগরে যায়, দক্ষিণে যায়, উত্তরে যায়, পূর্ব দিকে যায়, পশ্চিমে যায়, তার কোনো গ্যারান্টি নাই। ঠিক দুর্ভাবে ভাইরা আমার, দুঃখের সাথে বলতে হয়, আজকে আমরা সকলেই মুসলমান, সকলে দাবি করি মুসলমান, আমার কাজের মধ্যে ইসলাম নাই, আমার কাজের মধ্যে মুসলমানিয়ত নাই। দাবি করে আমি মুমিন, আমি মুসলমানের ছেলে, কিন্তু আমার কাজের মধ্যে ইসলামিয়ত পাওয়া যায় না। तू कुजा सुन्नत अहमद कुजा बा मुहम्मद कैबुवत निस्बत तुरा सहबते सालिह तुरा सालिह कुनाद सहबते ताले तुरा ताले कुनाद। सहबत माने সংস্পর্শ, सहबत माने सहबत माने সংস্পর্শ। উনি যা বলবেন আমি তা করব, এটা বলে सहबत। উনি যা করবেন তা আমি করবো, আংশিক করবো, সহবত নয়, এটা হলো ধোঁকাবাজি। আমি অমুক নেতাকে মহব্বত করি, তার সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। ভাইরা আমার, বলতেছিলাম সহবত লাগবে, সহবত ছাড়া কোন মানুষ প্রকৃতপক্ষে আশিক হতে পারে না। আবার সহবত থাকে কোরআনের সাথে, তাহলে আমাকে কোরআন জান্নাতে নিবে। নবী আলাইহিস সালামের এই কথাটা ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাদাত নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন। যদি কোন মানুষের অবস্থা এমন হয়ে যায়, কোরআন না পড়লে ভালো লাগে না, ছাত্র না দেখলে ভালো লাগে না, কোরআনের আশিক না দেখলে ভালো লাগে না, যারা ছোট্ট বাচ্চা কোরআন পড়ে তাদেরকে মহব্বত না করলে ভালো লাগে না, তাদেরকে না খাওয়াইলে ভালো লাগে না, তাদেরকে দাওয়াত না দিলে ভালো লাগে না, কোরআনের ওয়াজ না শুনলে ভালো লাগে না। ও বাবাজি, কান দিয়ে শুনতে হবে। ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, যদি কোনো মানুষের অবস্থা এমন হয়, তার কোরআন না পড়লে ভালো লাগে না, কোরআন না দেখলে ভালো লাগে না, কোরআনকে চুমু খায়, মাথায় নেয়, চুমু খায়, বুকে নেয়, কোরআনকে ছাড়া তার কিছুই ভালো লাগে না। বলে সে যদি বান্দা যদি মারা যায়, কোরআনটা শিশু বালকের আকৃতি ধারণ করবে। সুবহানাল্লাহ। শিশু বাচ্চা সুন্দর ফুটন্ত গোলাপ, বলে কোরআনটা শিশুদের ধারণ করবে, শিশুদের আকৃতি ধারণ করে, তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, অপলক নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। ওই বান্দাকে কাপড়ে কাপড় পরানো হবে, গোসল করানো হবে, সে সব কিছু ফলো করবে। যখন তাই কাপড়ের কাপড় পরাবে, টুপ করে সে তাকে আঞ্জা করে ধরবে। কে? শিশু বালকটা, অর্থাৎ কোরআনটা। ওই অবস্থায় তার কাফন দাফন হয়ে গেল, কোরআন কবরের মধ্যে রাখা হলো, কবরস্থ করা হয়ে যাবে। তিনটা প্রশ্ন করা হবে, রব্বুকা ওয়া মা দীনুকা ওয়া নবিয়্যুকা। তোমার রবকে হে বান্দা, তোমার ধর্ম কি, তোমার ইসলাম কি, তোমার নবীকে? তিনটা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিবে। কিন্তু কোরআনের আশিক ছিল এমন বান্দা, যার কোরআন ছাড়া ভালো লাগতো না, যার কোরআন না দেখলে ভালো লাগতো না, যার কোরআনের আশিক না দেখলে ভালো লাগতো না, যার কোরআন পড়নেওয়ালা না দেখলে ভালো লাগতো না। এই বান্দাকে যখন প্রশ্ন করে মুনকার নাকির যখন চলে যাবেন, ওই মুহূর্তে ওই শিশু বালকটা পলে থাকবে। পলানি খেলা আছে না, খেলে কিভাবে? বলে পলেই থাকে, একবার পালিয়ে থাকে, তাকে দেখে না, সে সবাইকে দেখে, ঠিক কিনা? বলে ওরকম ভাবে ওই কোরআন ওই শিশু বালকটা এক জায়গায় এক কোনায় পালিয়ে থাকবে। ওই মুহূর্তে মুনকার নাকির দেখে ফেলবে, বলবে তুমি কে? বলবে কোনো কথা নাই, স্টপ, আমি হলাম সেই ব্যক্তি যাকে সারা তার ঘুমাতো না। কোরআন
ই কালামে জিন্দা কুরআন হাকিম হিকমতে উলায়ে জালাস্তে কদিম জামিউল ইলমি ফি কুরআন হাকিম তাকাসর আনহু আফহামুর রিজালি। ভাইরা আবার কবি বলেন এই কোরআন এমন ইলম, এমন সাগর, পৃথিবীর সমস্ত ইলম, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান, পৃথিবীর সমস্ত নলেজ আল্লাহ তাআলা তার পবিত্র কালামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। মানে মানুষ এই কোরআন থেকে দূর থাকার কারণে আজ মুসলমান লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিষ্পেষিত, পদদলিত, ঠিক কিনা বলুন? ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করেন, বলে ওই বালকটা তাকে জান্নাতে পৌঁছানো আগ পর্যন্ত তার থেকে সরবে না। ওটা কি জানেননি? ওটা হলো একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কোরআন। ভারতে একটি আছে, তার নাম মূর্খপাড়া, এক প্রদেশ। সেখানে কোনো মানুষ নেই, এমন ছিল না যে হাদিস, কোরআন, ইসলাম, নামাজ বোঝে। তো এক ব্যক্তি মারা গেলেন, তার জানাজা দেওয়ার মতো কোনো মানুষ নেই, কোনো কি নেই। বলে সেই লোকটা কেমন ছিল? বলে সেই লোকটা এমন ছিল, কোরআনের আশিক ছিল। বলে কোরআন পড়তে পারতো না, কোরআনের কোনো অক্ষর পারতো না, বিসমিল্লাহর বা পারতো না, বুঝতো না। বলে সে দৈনিক তার বাড়িতে গিয়ে সকালবেলা কোরআন খুলতেন আর উজু করে এসে কোরআনের প্রত্যেকটি অক্ষরকে ধরতেন আর এভাবে বলতেন, আল্লাহ এটাও সত্য, এটাও সত্য, এটাও সত্য, তোমার কালামের এই লাইন সত্য, এই লাইন সত্য, এই লাইন সত্য। বলে এরকম ভাবে পুরা কোরআনটাই ঘুরাইছেন। পুরা কোরআনটা ধরতেন আর কাঁদতেন, চোখে পানি ফেলতেন। আহা, আমি কোরআন পড়তে পারি না মাহবুব, আফসোস লাগে, কিন্তু আমি জানি তোমার কালামের প্রত্যেকটা লাইন সত্য। ওই লোকটা যখন মারা গেলেন, ভাইরা আবার ওই এলাকার সমস্ত মানুষ জড়সড় হলেন। কে জানাজা পড়াবে? কোন লোক নাই। দোয়া করতেছেন, আল্লাহ এমন একজন লোক মিলে দাও যে জানাজা পড়াতে পারে। এমন সময় এক অফিসার, পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে অফিসার, আসলেন। বললেন, ভাই আমরা কেউই এখানে নামাজ পড়াতে জানি না, আপনি একটু নামাজটা পড়াইয়া দেন। অনেক কাকুতি মিনতির পর ওই পুলিশ অফিসার নামাজে দাঁড়ালেন, জানাজা পড়ালেন। জানাজা পড়ানোর পর ওই লাশটা যখন রাখতে গেলেন, পকেটের মধ্যে জরুরি কাগজপত্র ছিল, অফিসিয়াল, ওগুলি পড়ে গেছে। ওগুলি পড়া অবস্থায় কবর হয়ে গেল। 2 দিন পর, 1 সপ্তাহ পর ওই অফিসারের খবর হলো, আমার কাগজটা কবরের মধ্যে চলে গেছে। কোথায়? বাইরে। আবার কোরআনের আশিকের কি দাম! চলে গেলেন, ওই কবর খুললেন। এলাকার মানুষকে বললেন, ভাই আমি একদম নিরুপায়, আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি সত্য, কিন্তু আমার কাগজটি জরুরি কাগজ, এগুলি আমাকে দেখাতে হবে, না দেখালে আমার চাকরি থাকবে না, চাকরি টিকবে না। এই বলে পুলিশ অফিসার কবরকে খনন করালেন। যখন কবর খোলা হলো, আল্লাহু আকবার, কবরের মধ্যে এমন ফুল, এমন ফুল, এমন রঙের ফুল দেখা গেল, সমস্ত মানুষগুলো পাগল হয়ে গেল, বেহুশ হয়ে গেল। এমন সুগরাত, এমন সুগরাত, এলাকার মানুষ বলতে লাগলেন, কিতাবের মধ্যে লেখা, এলাকার মানুষ বলল, এমন জ্ঞান পৃথিবীর কোন ফুলের সাথে আর মিলাতে পারলাম না। তারা বলতেছেন এমন সুগরাত ছড়ানো, ফুল থেকে ফুলে ভরপুর হয়ে গেল কবরটা। সুবহানাল্লাহ। ওই পুলিশ অফিসার পাগল হয়ে গেলেন, বললেন, এই লোকটার পরিচয় কি, তার মা কি, তার বাবা কে, আমি জানতে চাই। দৌড়িয়ে তার মার কাছে গেল, তার মার পরিচয় নিতে, তার মা নাই, তার বাবা নাই, কে আছে, তার ভাই আছে, তার বোন আছে। মা বাবা অন্ধকার কবরে চলে গেছেন। চলো যাই তার ভাইয়ের কাছে, তার বোনের কাছে।
ভাই বোনকে বললো, ও ভাই তুমি কি ভাই? তার হ্যাঁ ভাই। তুমি কি বোন? হ্যাঁ আমি তার বোন। বলে তোমার ভাই তোমার ভাই কি আমল করেছে আমাদেরকে শোনাও, যদি না শোনাও আমরা তোমাকে ছাড়বো না। কি আমল করেছে, কি আমলের কারণে আল্লাহ তাআলা বর্তমান করলেন। বল ভাই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, ও পুলিশ অফিসার, আমার ভাই কোন আমল করতেন না, নামাজ রোজাও করতে জানতেন না, নামাজ রোজাও করতে জানতেন না, ইসলামের কোনো কিছু বুঝতেন না। কিন্তু আমি দেখতাম সকালবেলা সন্ধ্যাবেলা দুই টাইমে কোরআন পড়তে কিতাব একটি মোটা বই হাতে নিতেন, আর উজু করে প্রত্যেকটি আঙ্গুল দিয়ে লাইনে লাইনে ধরতেন, আর কি যেন বলতেন। দেখতাম ঠোঁট লড়তেছে আর চোখের পানি পড়তেছে। আমার ভাই কোনো আমল করতেন না, দেখতাম এরকম হাতকে ঘুরাইতেন আর বলতেন, আল্লাহ তোমার কালাম আমি পড়তে পারি না, আমার মনে অনেক জ্বালা অনেক ব্যথা, কিন্তু আমি জানি, আমি স্বীকার করি, আমি অন্তর থেকে বলতেছি আল্লাহ তোমার প্রত্যেকটা কোরআনের লাইন সত্য। ভাইরা আমার, কোরআনের আশিক তো এরকম আশিক হওয়া চাই। কোরআন পড়তে পারি না সমস্যা নাই, নবী আলাইহিস সালাম হাদিসে বলেন কোরআনকে পড়তে পারে না, কোরআন পড়ার চেষ্টা করে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা অর্ধেক সওয়াব লিখে দিবেন। প্রত্যেকটি অক্ষরে 10 নেকি। ভাইরা আমার, নবী বলেন কোরআনের প্রত্যেকটা অক্ষর পড়লে 10, কোরআনের একটি অক্ষর বুঝে শুনে পড়লে 170 দিবেন। আল্লাহ নবী বলেন কোরআন যে সন্তানকে শিখাইলো, সন্তান কোরআনের হাফেজ হইল, কোরআনের হাফেজ হয়ে কোরআনকে ইয়াদ রাখলো, কোরআনকে ইয়াদ রাখলো, শুধু রায় রাখলো না, কোরআন অনুযায়ী আমল করলো, তার জিন্দেগি পরিচালিত করলো। আল্লাহ নবী বলেন কাল কিয়ামতের মাঠে তার মা বাবার মাথার মধ্যে নূরের টুপি পরিধান করানো হবে। নবী বলেন দাউ আহসানু মিন দাউইশ শামস, নবী বলেন ওই নূরের ওই টুপির আলো আর নূর আর বাতি আর ঝলমল ঝলমল এমন হবে, বলে দুনিয়ার সূর্যের চাইতে কোটি কোটি গুণ বেশি হবে। হাসর মাঠে জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাব্বুল আলামিন এরা কারা? এদের পরিচয় জানতে চাই। আল্লাহ তাআলা এরা তারা যারা খেয়ে না খেয়ে হালাল পন্থায়, হারাম খেয়ে নয় হালাল পন্থায়, নিজে খায় নাই, সন্তানকে খাওয়াইয়া সন্তানকে পড়াইছে, আমি আল্লাহর কোরআনকে সন্তানের অন্তরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিছে। কোরআনের শিক্ষা, কোরআনের শিক্ষা, কোরআনের দীক্ষা তার সন্তানকে শিখাইছে। খেয়ে না খেয়ে, সুখে অসুখে, দুঃখে সুখে, সর্বাবস্থায় কোন অবস্থায় তার সন্তানকে আলেম না বানাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই। এই সকল সন্তান তারা, এই সকল মা বাপ তারা, ওই সন্তানের মা বাপ যে সন্তান তার মা সন্তানকে কোরআন শিখাইছে। সুবহানাল্লাহ। এবং শিখাই নাই বলে সন্তান কোরআন যে আমল করেছে, আরো 10 জনকে সে আলিম বানিয়েছে, হাফেজ বানিয়েছে, এমনি ভাবে সদকা জারিয়ার মতো বলে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ শিখবে, মানে যে শিখলো তার আমল নামায় জমা হয়ে থাকবে তার সওয়াব আর নেকি। সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, হাফেজ কোরআন এত ফজিলত। মুসনাদ আহমদের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করেন একজন হাফেজ কোরআন যখন মারা যাবে, আল্লাহ তাআলা 70,000 ফেরেশতা ওই হাফেজ কোরআনের কবরটাকে তোয়াফ করতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। সুবহানাল্লাহ। কয় হাজার? 70,000 ফেরেশতা আল্লাহ তাআলা ওই হাফেজ কোরআনের সম্মানার্থে তার কবরটাকে প্রদক্ষিণ করবে। সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আবার, আল্লাহ তাআলা হাফেজ কোরআনকে বলবেন কাল কিয়ামতের মাঠে, ও হাফেজ পড়তে থাকো, পড়তে থাকো, কোরআন পড়তে থাকো, আর উপরে উঠতে থাকো আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, একতলার মালিক আর রহমানির রহিম, দুই তলার মালিক।
মালিক ইয়াউমিদ্দিন, তিনতলার মালিক হইলা। ইয়াকা নাবুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন, চারতলার মালিক হয়ে গেলা। এরকম ভাবে পড়তে থাকবে হাফেজ, আল্লাহর ও হাফেজ, পড়ো আর পড়ো, পড়ো আর তোমার জায়গাকে তুমি বেঁচে নাও। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস, ও হাফেজ থামো থামো থামো। তুমি কষ্ট করে হাফেজ হয়েছো, কষ্ট করে উস্তাদ কত কথা বলেছে, মা বাবা কত কষ্ট তোমাকে দিয়েছে, তুমি খেতে পারো নাই, জামা ছিল না, তোমার টাকা ছিল না, ভালো বাসস্থান ছিল না, কোনো কিছু ছিল না, ভালো একটি কোরআন তুমি কিনতে পারো না। ও বান্দা, কষ্ট করে হাফেজ হয়েছো এবং আমি কোরআন আমল করেছো হাফেজ, যাও যাও যাও। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস, 6667 তালা মধ্যেই তোমার আজকে অবস্থান, তোমার আজকে বিশ্রামখানা, আজকে তোমার রেস্ট হাউস হলো 6667 নাম্বার তালা। তো দেখুন হাফেজ কোরআন বানালে কি ফজিলত। আপনি আপনার সন্তানকে হাফেজ বানায় রেখে গেলেন দুনিয়াতে, আপনার সন্তান, ভাইরা আমার, আপনি মারা গেলেন, আপনি সন্তানের বাবা, আপনি কি চান না আপনার সন্তান আপনার জানাজা পড়াক? কত বড় দামি ওই সন্তান, কতই শুনেছি সুকপাল ওই সন্তান, যে সন্তান তার মা বাবা জানাজা পড়ায়, ওই সন্তান কতই না দামি, যে সন্তান উস্তাদের জানাজা পড়ায়। কতই দামি ওই মা, ওই বাবা, যার সন্তান হাজার হাজার মানুষকে কোরআনের বাণী শোনায়। ওই সন্তান কতই না দামি, যে সন্তান, ওই মা বাবা কতই না দামি, যার সন্তান লক্ষ লক্ষ মানুষকে ইমামতি করে মক্কা মুকাররমায়। বাইরে আবার কয়েক বছর আগে আমি শুনলাম একটি ঘটনা, মক্কার ইমাম, একজন হাবশী ইমাম নিযুক্ত হয়েছেন কয়েক বছর আগে মক্কা শরীফে। তাকে প্রশ্ন করা হলো, সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন, আপনি একজন হাবশী মানুষ, আফ্রিকা আপনার বাড়ি, আপনি কিভাবে ইমাম হলেন, একটু বিবরণ দেন। সাক্ষাৎকারের এক পর্বে সে বলতে লাগলেন, চোখে বাড়ি ছেড়ে আমার কোনো অবদান নাই, আমার কোনো যোগ্যতা নাই, কোনো কিছু নাই, একমাত্র আমার জন্ম দেখুন ইমার দোয়া। মাস রাগ করে বলতেন, বদ্ধ দিতে আমাকে, আমার সন্তানকে আল্লাহ তোকে মক্কা ইমাম বানিয়ে দেখ। সুবহানাল্লাহ বলে মা বদ্ধ করতেন, এটা বলতেন যে তোকে রাগ করে বলতেন তোকে আল্লাহ মক্কা ইমাম বানিয়ে দেখ। দেখুন মার একটি বদদোয়া, মা বদ্ধ করতেন, মা রাগান্বিত সারে বলতেন এই কথা আমাকে, আর সেই দোয়া আল্লাহ তাআলা আদালত কবুল হয়ে গেছে। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলতে হয়, প্রাসঙ্গিক ভাবে বলতে হবে আমাকে। সন্তানের জন্য মা বাবা কতই না ফজিলতের বস্তু, কত বড় মেহেরবান। বলে একটা সন্তান তার মা হারালো, তার একটি ছায়া হারিয়ে ফেললো, জিন্দিগির একটি ছায়া হারিয়ে ফেললো, তার বাবাকে হারালো, ছায়া হারিয়ে ফেললো। মোহতারাম হাজরিন, বলেছিলাম আমি আমার সন্তানকে স্কুলে পড়াই, কলেজে পড়াই, কোনো সমস্যা নাই, আমি বলি না আমি আপনার এই সন্তানকে স্কুলে পড়াবেন না, আপনি কলেজে পড়াবেন না। হ্যাঁ, কলেজে পড়ান, স্কুলে পড়ার সমস্যা নেই, কিন্তু তার প্রাথমিক নলেজটা ইসলামিক হয়, সেজন্য প্রাথমিক ভাবে ইসলাম ধর্মে সম্পর্কে কোরআনের ইলমটা তার অন্তরে ঢুকে দিলেই, বলে সে কলেজে নয়, সে ভার্সিটিতে পড়ে, পৃথিবীর সবচেয়ে ভার্সিটি সে পড়ে, কলেজে পড়ে, তার মধ্যে কখনোই গোমরাহি আসবে না, সে কখনো পদচ্যুত হবে না, ইসলাম থেকে ইসলাম বহির্ভূত কাজ করবে না, ইসলাম বিমুখী কাজ, ইসলাম পরিপন্থী কোন পথে সে হাঁটবে না। মোহতারাম হাজরিন, কত সন্তান দোয়া চান, হুজুর দোয়া করেন, আমার জেহান নাই, আমার মনে থাকে না পড়া। আমি যে মসজিদে চাকরি করি, ওখানে একজন আমার ছাত্র, তার নাম জোবায়ের,
বয়সে কিন্তু অনেক কম, পড়ার আগ্রহ অনেক, শিখার আগ্রহ অনেক, কিন্তু আমি দেখলাম কেন তার মেধা কম। আমি বললাম, বাবা তোমার মেধা কম হওয়ার কারণ তুমি তোমার মার সঙ্গে বেয়াদবি করেছো, অথবা তুমি তোমার বাবার সাথে বেয়াদবি করেছো। ওই সন্তান একদিন আমার সামনে কেঁদে ফেললো, কাঁদি ভাসিয়ে দিল। বললাম, ও বাবা কাদার কোনো কিছু নয়, আমি যে হাফেজ হয়েছি, আমি যে আলেম হয়েছি, আমার দিকে তাকাও। আমি ওই সন্তানকে বললাম, ওই ছেলেকে বললাম, আমি আমার মার দোয়ায় হয়েছি, বাবার দোয়ায়। আমি আমার মাকে বসে বললাম, ও মা তুমি আমার জন্য কি দোয়া করো? মা বলেন, বাবা তোমার জন্য প্রতিদিন আমি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে দোয়া করি, আল্লাহ তোমাকে এমন আলেম বানাক, তোমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের খাদেম বানাক, খেদমত করাক। আমি একদিন মাকে বললাম, মা আমি তোমার বাসায় আসলাম, তুমি কেন জানতে পারলা? মা বললেন, আমার অন্তরের মধ্যে এই কিছুক্ষণ আগে তুমি যে আসবা, আমার অন্তরের মধ্যে কামড় দিয়ে উঠলো। আমি বুঝতে পারছি আমার ছেলে আব্দুল্লাহ আসবে। বলতেছিলাম, মা আমার সাথে বেয়াদবি করবো, আমার কোন এনিমি কাজে আসবে না। আমি মা আমার সাথে বেয়াদবি করার কারণে বলে বিখ্যাত সাহাবী আলকামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃত্যুর সময় মৃত্যু সজ্জায় কাতরাচ্ছেন, ওই মুহূর্তে সাহাবায়ে কেরাম কালিমা তালকিন করছেন, কিন্তু সাহাবীর মুক্তি কালিমা আসতেছেন। সাহাবীরা পাগল পারা হয়ে গেলেন। কারণটা কি, রহস্যটা কি? চললেন নবীজির কাছে, নবীজিকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার বিখ্যাত সাহাবী আমাদের সাথী ভাই, তার এই হালত কেন? নবী বললেন, তার মাকে ডাকো। তার মাকে ডাকা হলো। বললেন, জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী বললেন, তুমি কি তার মা? হ্যাঁ আমি তার আলকামার মা। তুমি কি তার অসন্তুষ্ট? হ্যাঁ আমি অসন্তুষ্ট। তো বললেন সাহাবীদিকে, তোমরা আগুন নিয়ে আসো, তাকে আগুনে ফেলে দাও। যখন আগুন আনা হলো, জ্বালানো হল, ওই মা বলতে লাগলেন, আলকামার মা, ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা কখনো আমি সইব না। নবী বললেন, আলকামার মা, তুমি তার মা, তুমি কি চাও অনন্তকালের জিন্দেগি যে আগুনের শুরু আছে শেষ নাই? তোমার ছেলে আলকামা অনন্তকালের জিন্দেগি, আখিরাতে গিয়ে অনন্তকাল স্থায়ী ভাবে জাহান্নামে জ্বলবে, জাহান্নামে আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাইকাই হয়ে যাক। তুমি যদি চাও তাকে মাফ করা লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে মা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মাফ করে দিলেন, আর অমনি কালিমা নসিব হয়ে গেল। মোহতারাম হাজরিন, বলতেছিলাম যে সন্তানের জন্য তার মা বা কতই না দামি। এই জন্য আমাদের কি খেয়াল রাখতে হবে, যারা সন্তান আছি আমরা আমাদের মা বাবাকে সম্মান করব, শ্রদ্ধা করবো, মহব্বত করব। যদি খোদা না খাস্তা যদি মা বাবা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, যদি মা বাবা কোন ছেলের অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, সন্তানকে বদদোয়া দিয়েই ফেলে, বলেছিলাম যে আল্লাহ তাআলা এটা কবুল করে নেবে। নবী আলাইহিস সালাম বলেন, তিন ব্যক্তির দোয়া ডাইরেক্ট কবুল হয়ে যায়, ইনডাইরেক্ট নয়, ডাইরেক্ট। বলে ভোলার বাস দুই রকম বাস, একটা হলো ডাইরেক্ট আর একটা হলো ইনডাইরেক্ট। ইনডাইরেক্ট বলা হয় বাসকে কিছু কিছু থামে, এরকম প্রত্যেকটি বাজারে স্টেশনে থামে, যে হাত উঠায় তাকে উঠায়, ঠিক কিনা? এটাই বলা হয় ইনডাইরেক্ট। বলে ইনডাইরেক্ট নয়, একদম ডাইরেক্ট, আল্লাহ তাআলা আদালতে কবুল হয়ে যায়। তিন ব্যক্তির দোয়া, এক নম্বর মা বাবার দোয়া সন্তানের জন্য ডাইরেক্ট কবুল হয়ে যায়। যদি মা বাবা হেসে হেসে কোনো দোয়া করে, বদদোয়া করে, সেটা আল্লাহ তাআলা ডাইরেক্ট কবুল করে দেবেন। কারণ আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, তোমার মা বাবার খেদমত করো, মা বাবাকে সেবা করো, যত্ন করো। মা বাবার সেবা না করে তুমি আমি আল্লাহর ওলি হতে পারবে না। মোহতারাম হাজরিন, কোন এক কবি কি সুন্দর ভাবে কবিতায় উল্লেখ করেছেন এই কথাটা। মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও, মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও।
মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও, মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও। বিপদে পড়বে না তুমি যখন যেথায় যাও, বিপদে পড়বে না তুমি যখন যেথায় যাও। মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও, মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও। যাহা কিছু হও না তুমি, কিছুই না মায়ের দোয়া বিনে, যাহা কিছু হও না তুমি, কিছুই না মায়ের দোয়া বিনে। বাস্তবে না পুছিয়া তুমি কইরো না যে ফাও, মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও, মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও। একটি গ্লাস পানির ফলে বাইজিদকে মা কোলে তুলে, একটি গ্লাস পানির ফলে বাইজিদকে মা কোলে তুলে, হাত তোলে মা বলে বাইজিদকে ওলি বানাও, হাত তোলে মা বলে বাইজিদকে ওলি বানাও। মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও, মায়ের দোয়া লও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লও। মায়ের দোয়া লাগবে কিনা? আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাঁদতেছেন নবীজির দরবারে। নবী বললেন, আবু হুরায়রা কেন কাঁদো, কেন কাঁদো জানতে চাই। তোমাকে তোমার মা মেরেছে? না না ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মা আমাকে মেরেছে। আল্লাহ নবী বললেন, ইয়া আবু হুরায়রা তবে কি তুমি তোমার মায়ের জন্য নালিশ করেছো? না না ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মা মুশরিকা, আমার মা আপনার দরবারে আসি বিদায় আমি আবু হুরায়রাকে মেরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছি। বলছে হয়তো তুই নবীর দরবার ছাড়বি, নচেত আমার দরবার আসতে পারবি না। আবু হুরায়রা যাও যাও, কেন কাঁদো? আবু হুরায়রা বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি চাই আপনি আমার মার জন্য আপনি দোয়া করেন। আল্লাহ নবীর সঙ্গে সঙ্গে দোয়া করলেন, আল্লাহুম্মা উম্মে আবু হুরায়রা, হে আল্লাহ তুমি আবু হুরায়রার মাকে হেদায়েত নসিব ফরমাও, সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত করো। মোহতারাম হাজরিন, মার জন্য দোয়া করতে হবে। মা কত কষ্ট করে সন্তানকে দুনিয়াতে লালন পালন করে, আজ আমার সন্তান বড় হয়ে গেছি, আমরা মা বাবাকে চিনি না। মা বাবাকে কি করতে হবে? খেদমত করতে হবে। কই বলেন, খেদমতে মা দর পে দার কোন সুবহে শাম, খেদমতে মা দর পে দার কোন সুবহে শাম, তাকে বাসি দর্দ আলম কে নাম, খেদমতে মা দর পে দার কোন ইখতিয়ার, তাকে বাসি দর্দ আলম মুখতিয়ার। বাড়ির বুঝতে শিশু অবস্থা, ছোট বালক অবুঝ শিশু মায়ের পালে শুয়ে আছে। হঠাৎ করে রাত্রির মধ্যভাগে ঘুম ভেঙে গেল মায়ের। পিপাসায় কাতরাচ্ছেন, বলতেছেন, ও ভাইজি, ও বাবা, আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। বাইরের দুয়ারের ঘরের মধ্যে পানি পেলেন না, দূরে পাহাড়ি এলাকায় চলে গেলে সেখান থেকে পানি এক গ্লাস নিয়ে এসে দেখেন মা ঘুমিয়ে পড়েছে। মাকে আর দেখালেন না, ছোট ছিল, ছোট্ট শিশু বাইজিদ। দেখুন কি এলেন তার, কি জ্ঞান তার, কি আদর তার মধ্যে, কি শিক্ষা দীক্ষা আল্লাহ তাকে দান করলেন। শিশু বাইজিদ এক গ্লাস পানি হাতে নিয়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে রইলেন।
ফজরের সময় মা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলেন, ও বায়াজিৎ, কেন এক গ্লাস পানি রেখে কেন ঘুমাইলা না? বায়াজিৎ কেঁদে ফেললেন, বলেন, ও মা, তুমি আমার মা, তুমি কত কষ্ট করে আমাকে লালন পালন করো, তুমি কত কষ্ট করে আমাকে ঘরে ধারণ করেছ, কত কষ্ট সয়েছ আমার জন্য, আমি তোমার সন্তান। ও মা, আমি চিন্তা করলাম যে তোমাকে জাগায় তোমার কষ্ট হয়ে যাবে, তুমি মাসে ব্যাধ হয়ে যাবে, এই জন্য আমি সারা রাত দাঁড়িয়ে রইলাম। বায়াজিৎ বলতেছেন, বায়াজিদের মা বায়াজিৎকে ঘুম পাড়া দিলেন, ঘুম পাড়া দিয়া ডাইরেক্ট সেজদায় চলে গেলেন।